ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 213 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये बाबा राम सिंह जी महाराज जी ने, ढाडिया ने जदों उच्चारण किया तो बाबा राम सिंह जी कहते ने शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वक्त मेले। वो बचन 3 काल सत है। हर वेले मेले भरे रहंदे हन, क्योंकि सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाडै खेत। गगन दमामा बाजियो परयो निशाने घाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। ओ सूरबीर बचन के बली, महान करनी कथनी दे मालक। और सतगुरां दियां वो पंक्तियां नानकसर दी संप्रदा दे महान धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी दे शिष्य, उन्हां दे सेवक, अज बाबा जी दी धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी दी याद विच और अमर शहीद बाबा जंग सिंह जी दी याद विच जो समागमां विच आपां हाजरियां भर रहे हाँ। हुणे ही महापुरुषां पासों आप जी ने प्रवचन सरवण कीते ने। समा बड़ा कीमती है, घड़ी अपनी चाल चल रही है, क्योंकि बड़े दिनों तो 20 सितंबर तो ये महान समागम यज्ञ चल रहे ने और संगतां अपना समा कढ़ के हाजरियां भर के लाहा लै रही ने। आपां सारे बड़े वड्डे भागां वाले हाँ जो अज दे समागम विच महापुरुषों के आपां नूं कमाई वाले बचन सरवण करन लई सुभाग प्राप्त होया है। सो समा दास तां तुहाडे कोल रोज़ ही तुहाडे इलाके दा है। महापुरुष श्रीमान संत बाबा सुखदेव सिंह जी भुच्चो साहब वाले, उन्हां दा समा आपां ने सरवण करना है। दास ने 1-2 बेनतियां करनियां हन कि शहीद बाबा जंग सिंह जी महापुरुष, जिन्हां ने नानकसर कलेरां दी धरती ते बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी दी सेवा विच तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनीए पाईए। उन्हां दे हुक्म विच रह के ओ सेवा सिमरन कमाई कीती ते इस इलाके नूं भाग लाए। क्योंकि बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी दे बचन होए करनाल दे इलाके विच जदों बाबा जी आए ते इत्थों दियां संगतां ने बेनती की कि महाराज इत्थे भी कोई भगती दा घर बन जावे, कोई नानकसर दा स्थान, कोई महापुरुष भेज दिओ ताकि ये इलाके विच भी सेवा सिमरन दी कोई ऐसी बख्शिश वरत जावे। ते बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी दे सहज सुभाव बचन होए सन। समा आवेगा इत्थे कोई जबर जंग साधु आवेगा, ओ जबर जंग शहीद बाबा जंग सिंह जी आए जो महान करनी ते कथनी दे मालिक सन। उन्हां दे जिन्हां संगतां ने भी दर्शन कीते, विचार सरवण कीते, नानकसर विच ठाठ विच रहण वाले प्रातन भयंगमा पासों सरवण करदे हाँ। ते सतगुरु दे बचन ने ना, जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली रे। ओ बली महापुरुष सन, सत संतोख होवे जिस पास ते सद बहाले सतगुरु पास। ओ सती, ओ तपी, ओ हटी महापुरुष बचन दे बली इस धरती ते आए। उन्होंने इस धरती ते आके नाम जपिया, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ संगतां नूं लाया और आप सिमरन करते सन। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से, तेन धन जने दी माओ आए सफल से।
आया तांका सफल है, परोपकारी होए, दुख सहै सिर अपने सुखदाई सब कोए। समा आया संगत जी, बहुता लम्मा समा विचार सुनाउण दा समा नहीं है। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਹਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਾ ਛਕਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲਟੋਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਰਿੱਧੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਰਿੱਧੀ ਹੈ, ਆਏ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਘਰੇ ਰਿੱਧੀ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਆ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ? ਜੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸਾ ਇੱਕ 27-28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਤਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਗਈ, ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਪਾ ਭਰਿਆ ਗਾਰੇ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਪਾ ਭਰਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਚੰਡੇਲ ਦਾ। ਐਸੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ 2-4 ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਟ ਗਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਿੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ
ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੱਟੂ ਨੂੰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੋਈ। ਚੱਲ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਓ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਂਸ ਨਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਗਿਆ 2-4 ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਵਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੜਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰਫਲ, ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸੂਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੋ। ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਗਿਆ ਫੌਜ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਆਖੀ, ਕੋਈ ਛਿਪ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਾਂਗੇ ਰਣ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬੋਕਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਖੜਾ, ਡੱਲਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਲੱਜਿਆ ਵਾਣ ਹੋ ਕੇ। ਵਾਂਗ ਝੱਗਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੋਸ਼ ਸਾਰਾ, ਖੜਾ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਬੇਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡੱਲਿਆ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੌੜ ਪਏ, ਚੌ ਜਾਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਬਿਰਧ ਹਾਂ ਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਮਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜਵਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਡਾਢੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਚੋਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਫਲ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਮਾ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਭਿਆੰਗਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੂੰਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟੋ ਪਾਪੀਓ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਰਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਨੇ, ਕੋਈ ਰਮਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, 2-3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਐਸੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਨਾਨਕਸਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਲਿਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਟਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਛਾਤੀ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਤਬੂਤ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਚੀਰੇ, ਉੱਥੇ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਫਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਤਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 15-17 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਔਰ 20-21 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਐ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 213 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ, 860 ਤੀਰਥ ਜੈ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਸ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਅਨਹਦ ਗੁਣੀ ਗੀ ਹੀਰਾ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੂਜਨਯੋਗ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਭੁੱਚੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ 1910ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ।
4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਸੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗੇ, क्योंकि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वक्त मेले, उत्थे हर वेले मेले लगे रहिंदे ने। हर वेले सतगुरु जी दे घरों वरसाए महापुरुष, गुरु के कीर्तनीय, गुरु कियां संगतां, जितने यात्री लोग निकलते ने सब उत्थे आके नतमस्तक हुंदे ने। ते जदों वेखदे ने ओ बुंगा, ये बुंगा बाबा जी, ये शहीद बुंगा बाबा जंग सिंह जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਸ ਅਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰਹਿਣ ਵੱਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। आओ बाबा जी पासों अगला प्रोग्राम सरवण करिए। शहीदी जोड़ मेले ते हर गुरसिख का फर्ज बनता है। जदों फतेहगढ़ का शहीदी जोड़ मेला हुंदा है, आपां सारे उस धरती नूं, जिस धरती नूं अल्लाह यारखा जोगी ने कहा है कि दुनिया में इक्को ही धरती है, इक्को ही तीर्थ है जिथे नमस्कार करन नूं मन करता है। इवें इस इलाके दे महान शहीद नानकसर दी संप्रदा दे पहले शहीद, जो महान संप्रदा भगती का घर, जिस भगती के घर नूं शहीद बाबा जंग सिंह जी ने कहा है शक्ति का गढ़ है। मैनूं याद है जदों बाबा जी दियां हस्तियां लैके नानकसर कलेरां दी धरती ते पहुँचे, संगतां विच प्यार वराग ठाठा मारिया सी। ते बाबा राम सिंह जी महापुरुषां ने ਉਹ ਸ਼ਰਦਖਾਨੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰਾਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ कैर बुझ दिल कौमां हो जांदियां ने, उन्हां कौमां दा नामो निशान मिट जाता है। इसलिए शहीदां नूं जोड़ मेलियां विच आके संगतां नमस्कार करदियां ने, उन्हां दे उस पवित्र डुले होए खून नूं आके मस्तक नूं लाउंदियां ने। वो दिन 11 अक्तूबर 10 अक्तूबर रात का है, जिथे साडा फर्ज बनता है ऐसे महान शहीद दी ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। फतेह। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। धन जियो तह को जग में मुक्ते हर, चित्त में जुद विचारे,
ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਕਿ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ।